کلام میں سے عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا باب نمبر 42 اور اس کی آیت نمبر 9 جو ہے وہ ہم تلاوت کریں گے۔ خداوند کے زندہ بخش کلام میں یہ لکھا ہے، دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئی اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں، اس سے بیشتر کے واقعہ ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی خاص برکت ہو۔ سب بولو آمین۔ سب کہیں اے خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے۔ اے خداوند آج ہم یہاں پہ آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں، تیرے پاک فرشتے ہمیں لے کر آئے ہیں، تیرا پاک تو ہمیں لے کر آیا ہے تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں، ہم برکت پائیں، ہم برکت پائیں، ہم چھڑائے جائیں۔ اے خداوند آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور کوئی بھی شیطانی طاقت اس کلام کو ہماری زندگی سے چرا نہ سکے۔ اے خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں جائے اور 100 کا 100 گنا پھل لائے۔ اے خداوند ہم اس کلام سے پیار کرتے ہیں، یہ ہمارے برکت پانے کی وجہ ہے، یہ شیطان کو شرمندہ کرنے کی وجہ ہے، یہ ہمارے تندرست رہنے کی وجہ ہے، یہ ہمارے پاک اور صاف رہنے کی وجہ ہے۔ اے خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں جائے اور 100 کا 100 گنا پھل لائے، اسی کے نام میں آمین۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم نے خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے پڑھا کہ خداوند آج ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئی اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں، اس سے بیشتر کے وہ واقعہ ہو میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ سو خداوند خدا جو ہے آج ہم سے بات کر رہے ہیں کہ پرانی باتیں جو ہیں وہ بیت چکی ہیں، میں تمہیں کیا کرتا ہوں، میں تمہیں نئی بات بتاتا ہوں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے دوسرے آئی تھنک گرنتھیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، دوسرا خط، کہ پرانی چیزیں جاتی رہی دیکھو سب نیا ہو گیا۔ تو بائبل مقدس کے مطابق اگر ہم اپنی پرانی زندگی میں جیتے رہیں گے تو ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی کچھ نیا ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ کلام آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو پرانی باتیں تھی وہ کیا ہو چکی ہیں، وہ پوری ہو چکی ہیں، اب میں تمہیں کیا کرتا ہوں، میں تمہیں نئی باتیں بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جو بھی آپ کی لائف میں جو کچھ بھی ہو چکا ہے آج سے 1 منٹ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے یا کل کا دن آپ نکالو، جو بھی ہو چکا ہے آج کا دن جو ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے، ایک نیا دن ہے۔ لیکن اگر آپ یہی سوچتے رہیں کہ ہاں کل میں نے یہ والا کھانا تھا، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ والی چیز مجھے ملنی چاہیے تھی، اتنا مجھے روپیہ پیسہ ملنا چاہیے تھا، تو اگر آپ انہی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو خداوند آج کہہ رہے ہیں کہ جو پرانی باتیں ہیں وہ کیا ہو چکی ہیں، وہ پوری ہو چکی ہیں، میں تمہیں نئی بات بتاتا ہوں۔ اگر تم نئی بات اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو تمہاری زندگی میں جو بھی پرانا بیت چکا ہے ان کے بارے میں نہ تو سوچنا ہے، نہ ہی فکر کرنی ہے، نہ ہی ٹینشن لینی ہے، کیونکہ اگر تم ان کے بارے میں سوچتے رہو گے، جب تک ایک انسان اپنی پرانی زندگی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں نئی چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو نئی میں ہے نا وہ پرانی مشقوں میں نہیں بھری جا سکتی، نئی میں ہمیشہ جو ہے وہ نئی مشقوں میں بھری جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی پرانی زندگی میں جیتے رہیں گے تب تک جو ہے ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں نئی چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ کلام آج میں کہہ رہا ہے کہ پرانی باتیں جو ہیں وہ پوری ہو گئی، میں تمہیں کیا کرتا ہوں، میں تمہیں نئی بات بتاتا ہوں۔ ہمیں پرانی بات یا پرانی زندگی کون سی ہے؟ وہ زندگی جو مصر والی زندگی ہے، اور مصر والی زندگی کون سی ہے؟ وہ غلامی والی زندگی ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے اپنے
قیمتی لہو کو بہا کے ہمیں ہر طرح کی غلامی سے کیا کر دیا ہے؟ آزاد کر دیا ہے، اور ہمیں اتنا اختیار بخشا ہے کہ ہم جو ہے اب خداوند کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم باپ کہہ سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور یسوع مسیح نے کہا، یوحنا کی انجیل اس کے 12 باب اور اس کی 36 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم نور کی پیروی کرو اور نور کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور نور کی پیروی کرو تو تم کیا کرو گے؟ نور کے فرزند ٹھہرو گے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں دنیا کا نور میں ہوں۔ تو یہاں پہ کیا وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں یسوع مسیح کہ جب تم نور کی پیروی کرو گے، یعنی جب تم میری پیروی کرو گے، میرے اوپر ایمان لے کر آؤ گے، تو تم کیا ٹھہرو گے؟ میرے فرزند ٹھہرو گے۔ اگر بیٹیاں ہیں تو وہ بیٹیاں ٹھہریں گی، اور جو بیٹے ہیں وہ کیا ٹھہریں گے؟ وہ بیٹے ٹھہریں گے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں اپنی پرانی لائف میں سے باہر نکلنا ہے، اور ہمیں وہ دیکھنا ہے جو خداوند ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں، ہر بیٹی کی زندگی میں، ہر بیٹی کی زندگی میں جو خداوند کی کیا ہے؟ وہ ایک بہت بڑی پلاننگ ہے۔ خدا جو ہے وہ ہماری زندگی میں وہ ہمیں پرووائڈ کرنا چاہتا ہے جو شاید ہم نے سوچا بھی نہ ہو۔ کیونکہ اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آج آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ خداوند کے ساتھ چل کے آپ کی زندگی کس طرح کی ہوگی، اور خداوند کے بغیر چل کے آنے والے 2 سال کے بعد آپ کی زندگی کس طرح کی ہوگی۔ اگر 2 سال آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہو پھر آپ کی زندگی کس طرح کی ہوگی، اور 2 سال کے بعد جب آپ خداوند کے ساتھ چلو گے تو پھر آپ کی زندگی کس طرح کی ہوگی۔ جب خداوند کے ساتھ چل کے آپ کو پتہ چل جائے کہ 2 سال کے بعد میری زندگی کیسی ہوگی، میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ ساری زندگی جو ہے صرف اور صرف خداوند کی تعریف کریں گے، اور صرف خداوند کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور آپ کہیں کہ خداوند کا جو کلام ہے کہ خداوند نے کہا کہ تم میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا۔ آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ یسوع مسیح نے کہا ہوا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ ہاں، اب میں تمہیں لائف دکھا رہا ہوں، 2 لائف دکھا رہا ہوں، ایک وہ والی جو تم میرے ساتھ چل کر گزار سکتے ہو، اور ایک وہ والی لائف جو تم میرے بغیر چل کے گزار سکتے ہو۔ اگر آپ کو آج وہ دکھا دے تو میں پھر سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے کہ آپ کبھی بھی خداوند سے جدا نہیں ہوں گے۔ لیکن جب 2 سال کے بعد اگر خداوند کے بغیر چلی ہوئی زندگی ہے تو آپ دیکھنا آپ وہی کے وہی ہوں گے، آپ کی زندگی میں کوئی بھی پروگریس نہیں ہوگی۔ پھر ہم وہ کرسچن ہیں جو صرف یہاں تک جو ہے وہ یسوع مسیح کہتے ہیں، اور ابھی تک ہم نے اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو ایسے آنے نہیں دیا جس طرح وہ ہماری زندگی میں آنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھ میں دروازے کے اوپر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی دروازہ کھولے تو میں کیا کروں گا؟ میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر میں کیا کروں گا؟ اس کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ جب کسی گھر جاتے ہیں، جب آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں نا، تو آپ ان کے ساتھ بہت سی پرسنل باتیں جو ہے نا وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کر لیتے ہو۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہو نا۔ تو اس لیے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی میری آواز سنے گا، دروازہ میں کھٹکھٹاتا ہوں، جب اس کو کھولے گا تو میں اس کی زندگی میں جاؤں گا اور میں اسے بھید کی باتیں بتاؤں گا، میں اسے سیکرٹس کی باتیں بتاؤں گا، میں ایسے سیکرٹس اسے بتا دوں گا کہ جب وہ ان کے مطابق زندگی گزارے گا اس کی زندگی تبدیل ہوگی اور وہ ساری زندگی میری تعریف کرے گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ میں اس طرح کی سیکرٹس بتاؤں گا۔ لیکن جب دروازہ کھولنا ہی نہیں، اپنی پرانی زندگی میں پھنسے رہنا ہے کہ بس ٹھیک ہے وہ پہلے کام ہو جائے، خداوند کو جو درجہ ہے وہ بعد میں دیں گے، خداوند کے پاس بعد میں چلے جائیں گے، چرچ میں بعد میں چلے جائیں گے، پہلے میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے یہ نکل جائے گا۔ وہ نکل تو جائے گا لیکن آپ کسی دوسری پرابلم میں پھنس جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ پرماننٹلی پرابلم سے آزاد ہو جاؤ تو آپ کو اپنی پرانی زندگی میں سے نکل کے آپ کو خداوند کے پاس آنا ہے، آپ کو اپنے دل کا دروازہ، اپنی زندگی کا دروازہ کھولنا ہے تاکہ یسوع مسیح آپ کے پاس آئیں اور آپ کے ساتھ وہ بھید کی باتیں وہ شیئر کر سکیں جن کے اوپر آپ عمل کر کے ان سیکرٹس کو آپ جان سکیں، ان رازوں کو آپ جان سکیں جن کے اوپر آپ چل کے نہ صرف آپ اپنے لیے باعث برکت بنو بلکہ آپ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اور ایک ٹائم آئے کہ میرا اور آپ کا زندہ خداوند آپ کو پوری دنیا کے لیے باعث برکت بنا دے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ایک ٹائم آئے وہ صرف آپ کو آپ کے لیے نہیں بلکہ وہ آپ کو پوری دنیا کے لیے کیا بنا دے؟ باعث برکت بنا دے۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں اس طرح سے بائبل مقدس کے سیکرٹس کو، اس کے بھیدوں کو نہیں جانتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی یسوع مسیح کو دعوت دی نہیں ہے اپنی زندگی میں۔
जीसस जो है वो तो नॉकिंग करते रहते हैं दरवाजे के ऊपर कि कब तेरे पास मेरे लिए टाइम होगा, कब तू दरवाजा खोलेगा, कब मैं तेरे पास आऊंगा, कब तू दुनियावी सोचों से, दुनियावी कामों से अपने आप को पीछे हटाएगा, कब तू अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकल के तू नई जिंदगी में आएगा, ताकि मैं जब तू दरवाजा खोले मैं तेरे पास आऊं तो मैं तेरे साथ वो वाली बातें शेयर कर सकूं, वो वाले भेद बता सकूं जिनके ऊपर तू अमल करके, जिनको तू जान के अपनी जिंदगी के हर हिस्से में तू क्या हो सके, तू कामयाब हो सके। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का जो कलाम है वो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अमल करना जो है ना वो हमें बहुत मुश्किल लगता है। सिंपल सी बात, तो आसान सी बात है कि क्या करो, पुरानी बातें जो हैं वो बीत चुकी हैं, अब मैं तुम्हें नई बातें बताता हूँ। देखो मैं दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई दरवाजा खोले मैं अंदर जाऊंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा टेबल के ऊपर बैठकर, और मैं उसके साथ क्या करूंगा, भेद की बातें शेयर करूंगा, ताकि जब वो उनके ऊपर अमल करें तो वो बरकत पाए, और जब वही बातें वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें तो दूसरे लोग जब उन भेदों को, उन सीक्रेट्स को जाने तो वही कलाम जो है वो उनके लिए भी क्या हो जाए, भाई से बरकत बन जाए। आमीन, हालेलुया। आज लोग खुदावंद से, मैं फिर से बता रहा हूँ, उस तरह के भेद, उस तरह की मुकाशफात खुदावंद से मांगते तो नहीं है, क्योंकि दरवाजा खोलना नहीं। और बहुत से लोग कह देते हैं यीशु मसीह कहाँ पे है, यीशु मसीह यहाँ पे है। मैं आपको बता रहा हूँ यीशु मसीह यहाँ पे तभी होगे ना अगर ये उसको दिया होगा। जब ये दुनियावी कामों में लगा हुआ है, जब ये दुनियावी सोचों में लगा हुआ है, जब ये टीवी से हटता ही नहीं, जब ये गानों से हटता ही नहीं, जब ये पिक्चर से हटता ही नहीं, जब ये ड्रामों से हटता नहीं, ये तो उसके साथ लगा हुआ है, तो यीशु मसीह के पास में कौन सी जगह है वो वहाँ पे है। अब ये कौन सी कुर्सी है, क्योंकि एक ही कुर्सी है जिसके ऊपर जहाँ तो आप यीशु मसीह को बिठा सकते हो, या आप अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को, या आप शैतान को बिठा सकते हो। आज लोगों ने एक ही कुर्सी रखी हुई है और उसके ऊपर वो यीशु मसीह को भी बिठाना चाहते हैं और वो शैतानी कामों को भी बिठाना चाहते हैं। कैसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज लोग कहते हैं शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान शैतान कहते रहते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शैतान भी फिर जाके एक टाइम आता है कि जब लोग छोटा सा भी प्रॉब्लम हो जाए तो किसने कर दिया, शैतान ने कर दिया, शैतान ने कर दिया, ये कर दिया। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जहां जहां तू जाएगा मेरे पाप फरिश्ते तेरे साथ होंगे। कौन होगा? फरिश्ते होंगे कि शैतान होगा? वहां पे लिखा हुआ है फरिश्ते लिखा हुआ है ना। तो फिर हमें ये बात नहीं करती कि हाँ मेरे साथ ये हो गया, शैतान ने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा नहीं अपने मुंह से निकालना। आपको इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि जब मैं तेरे साथ दिल लगाऊंगा तो तू मेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो मेरी सब राहों में क्या करे, मेरी हिफाजत को कब करेंगे? जब वो आपके साथ साथ होंगे। छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान भी जाके खुदावंद के सामने रोने लग जाता है कि खुदावंद मुझे अपने लोगों से बचा ले। अगर इनको हल्की सी छींक भी आ जाती है ना तो ये कह देते हैं शैतान ने कर दिया। आपको इस बात को सोचना है कि आप जिस चेयर के ऊपर आप जो आपके पास चेयर है, आप उसके ऊपर किसको बिठाना चाहते हैं। आप क्योंकि यीशु से लिखा हुआ है कि जो दो दिला इंसान है, उसके कलाम में लिखा है कि वो उस लहर की मानद है जो 20 साल के बाद भी आकर पत्थर से टकराती है और वापस चली जाती है और कोई तब्दीली नहीं आती। मुकद्दस में लिखा हुआ है दो दिला इंसान जो है वो भी ऐसा ही है, जिसके पास एक कुर्सी है और उसके ऊपर वो यीशु मसीह को भी बिठाने की कोशिश कर रहा है, और साथ में जो दुनियावी ख्वाहिशात है, दुनियावी काम है, शैतानी काम है, उनको भी बिठाने की कोशिश वो कर रहा है। तो इसमें आपको बता रहा हूँ कि अगर ये दरवाज़ा खोला होगा, अगर उसे यहाँ पे ऑनर दी होगी, जगह दी होगी, जब उसके साथ टाइम स्पेंड किया होगा, तो फिर हम ये कहने के हकदार हैं कि हाँ यीशु मसीह कहाँ पे, यीशु मसीह मेरे यहाँ पे। कि मैं हर संडे जो है मैं उसकी हजूरी में जाता हूँ, मैं उससे मेल मिलाप करने के लिए जाता हूँ। मैं ये कहता रहूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आप मेरे दिल में हो, आपसे मैं कभी मिलने आपके पास गया ना हूँ, या आपके लिए मैंने प्रेयर ना की हो, या आपसे मैंने बात ना की हो, या आप जब चर्च में आओ तो मैं आपसे मिलूँ ना, और मैं आप मेरा कलाम ना सुने, कोई और यहाँ पे खड़ा होकर आपसे बातें करके बस चला जाए, तो और मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ कि मैं आपसे मिलूँ ना, क्योंकि आप मेरे पास आ रहे हो यहाँ पे प्रीच सुनने के लिए। तो फिर ये क्या मैं आपको कह सकता हूँ कि आप मेरे यहाँ पे नहीं? ऐसा नहीं। अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ, अगर आप आते हो, मैं आपसे मिलता हूँ सबसे, तो इसका मतलब है
کہ آپ جو ہو آپ کے لیے میرے دل میں کیا ہے؟ وہ آنر ہے، عزت ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم زبان سے صرف یسوع یسوع کہتے رہے اور کبھی اس کے ساتھ ملاقات کے لیے ہم گئے نہیں ہیں، تو بس صبح اٹھے اپنی لائف میں بیزی ہو گئے اور پھر شام کو سوئے اور پھر صبح اٹھی، اس طرح لائف چل رہی ہے، اور پھر جب کوئی پوچھے کہ یسوع مسیح، ہاں یسوع مسیح سر ہمارے یہاں پہ رہتا ہے، تو یہ ایک غلط بات ہے، یہ ایک غلط آپ کہہ سکتے ہو کنسیپٹ ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دنیاوی طور پہ اگر میں نے آپ کو جو دنیاوی بات بتائی ہے کہ آپ کسی انسان سے ملنے جاؤ یا کوئی انسان آپ سے ملنے آئے، تو اگر آپ نے اس کے ساتھ میل ملاپ نہیں کیا ہو اور پھر کہو کہ تم میرے یہاں پہ رہتے ہو، دل میں رہتے ہو، تو پھر آپ اس بات کو مانو گے نہیں، کیونکہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کہیں خداوند سے ہم نے میل ملاپ نہیں کیا، سنڈے کو اس کے پاس جانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح ناصری جو ہیں وہ ہر سبت کے دن جو ہے وہ کہاں پہ جایا کرتے تھے؟ ہیکل میں جایا کرتے تھے۔ ایکچولی جتنی بھی یسوع مسیح نے خدا نے انسان کا روپ لے کر جب وہ زمین کے اوپر آئے، تو جو کچھ انہوں نے عملی طور پہ کیا وہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے کیا کہ جو خداوند کا خاص دن ہوگا اس کے دن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے میری مقدس ہیکل میں جایا کرنا ہے، تم نے میرے گھر میں آیا کرنا ہے، تم نے میرے پاس آیا کرنا ہے، تم نے اپنا دل کا دروازہ کھولنا ہے تاکہ تم جب میرے پاس آؤ تو میں تمہیں بھید کی باتیں بتاؤں، تم میری بھید کی باتیں جب سنو اور جب تم ان کے اوپر عمل کرو تو وہ تمہارے لیے، تمہارے گھرانے کے لیے، تمہارے لوگوں کے لیے، اور ایک ٹائم آئے کہ تم سے جتنے بھی جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ سب کیا ہوں اس سے برکت پائیں۔ آمین، ہلیلویا۔ لیکن جب پرانی زندگی میں پھنسے رہیں گے تو ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں نئی چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ کامیابی جو ہے نا، اس کو سب سے پہلے جو ہے آپ کو اپنے دل میں، اپنی زندگی میں اس کو جگہ دینی پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہی سوچتے رہے کہ شاید میں کبھی امیر نہیں ہو سکتا، شاید مجھے کبھی اچھی جاب نہیں مل سکتی، شاید میں اس غریبی سے باہر نہیں آ سکتا، شاید میں اس بیماری سے باہر نہیں آ سکتا، تو اس کا مطلب ہے آپ ابھی تک اس کامیابی کو، تندرستی کو، آپ اپنی اچھی جاب کو، آپ اپنے اچھے بزنس کو آپ اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے رہے۔ آپ ابھی بھی اسی پرانی لائف میں ہو جو آپ کی 2 ماہ 3 ماہ 1 سال 2 سال پہلے تھی، کہ شاید میرے پاس جاب نہیں تھی، شاید میرے پاس کاروبار نہیں تھا، یہ نہیں تھا، اپنی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے۔ لیکن میں آپ کو یہ پھر سے بتا رہا ہوں کہ جب آپ نئی باتوں کو، نئی چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ خداوند خدا جو ہے اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا، وہ مجھے نئی جاب دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے، وہ نیا کاروبار دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے، وہ مجھے تندرستی دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے، وہ مجھے اچھا گھر دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ کامیابی جو ہے اس کو سب سے پہلے آپ کو اپنی زندگی میں جگہ دینی پڑتی ہے۔ لیکن جب آپ اسے جگہ نہیں دیں گے، آپ اپنی پرانی لائف میں پھنسے رہو گے، پرانی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہو گے، جس کی وجہ سے شاید کہیں آپ کو ٹھوکر لگی، آپ کو ناکامی ہوئی، تو پھر کبھی بھی آپ اپنی زندگی میں نئی چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ جو پرانی مشقیں ہیں ان کے اندر نئی میں جو ہے وہ نہیں بنی جا سکتی۔ پرانی زندگی کیا ہے؟ وہ مصر ہے۔ جب تک اسرائیلی انہی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہے اور موسیٰ کے اوپر کڑکڑاتے رہے کہ موسیٰ ہم وہیں پہ اچھے تھے، ہم وہیں پہ اچھے تھے، ہمیں وہاں پہ گوشت ملتا تھا، پانی ملتا تھا، یہ ملتا تھا، ہمارے ساتھ خوب ہوتا تھا، ہم چولہے کے اوپر بیٹھ کر اچھی اچھی روٹیاں کھاتے تھے، تو ہمیں کہاں پہ لے آیا؟ کیا کر رہے تھے؟ وہ پرانی زندگی سے باہر آنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اور کلام آج میں کیا کہہ رہا ہے کہ پرانی باتیں پوری ہو گئی، میں تمہیں نئی بات بتاتا ہوں۔ پرانی باتیں یہ تھی کہ پہلے تم مصر میں رہتے تھے، وہاں پہ تم غلامی کی حالت میں تھے، اب میں تمہیں یہ نئی بات بتا رہا ہوں کہ اب میں تمہیں اس ملک میں لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں۔ آج اگر ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہو، آپ اس ملک میں جا رہے ہو، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے ہمارا وطن جو ہے وہ زمین کے اوپر نہیں ہے۔ ہمارا جو وطن ہے یہاں پہ ہم سب جو ہے ہم خداوند کے، اب یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم خداوند کے سپاہی ہیں، اور یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی لڑائی جو ہے وہ اچھی طریقے سے لڑنی ہے، بلکہ جسمانی طور پہ نہیں لڑنی بلکہ روحانی طور پہ لڑنی ہے۔ ہمارا اصل وطن جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ آسمان کے اوپر ہے، جو یسوع سے نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے گھر بناتا ہوں۔ میرے باپ کے پاس تمہارے لیے بہت سے گھر ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں بتا دیتا۔ اس کا مطلب ہے ہمارا جو اصل وطن ہے، ہمارا جو اصل ملک ہے، دیش ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ وہ آسمان کے اوپر ہے، وہ زمین کے اوپر نہیں ہے۔
ہم یہاں پہ کیا ہیں؟ ہمیں اس لیے اس نے اپنے سپاہی بنا کے بھیجا ہے تاکہ ہم کیا کر سکیں؟ ہم اپنی اچھی لڑائی کو لڑ سکیں اور شیطان کو شرمندہ کر کے لوگوں کو کیا کر سکیں؟ لوگوں کو بچا سکیں۔ آمین۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ دوسرے رسول کے خطوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی سپاہی جنگ کے لیے جاتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو کبھی بھی دنیاوی معاملوں میں نہیں پھنساتا۔ کیوں؟ کیونکہ کس کو خوش کرے؟ اپنے بندی کرنے والے کو کیا کرتے؟ وہ خوش کرے۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم جو ہے ایک خداوند یسوع مسیح کے سولجر ہیں، سپاہی ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو دنیاوی باتوں میں نہیں پھنسانا تاکہ ہم کس کو خوش کر سکیں؟ ہم اپنے خدا کو خوش کر سکیں، اور جس کام کے لیے اس نے ہمیں بھیجا ہے وہ کر کے ہم اس جگہ پر پہنچ سکیں جس کے لیے اس نے ہمیں بلایا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ جب یسوع مسیح کو آپ اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کر لیتے ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے بیپٹائزڈ ہو جاتے ہو اور اس کے پاس آ جاتے ہو، تو پھر کیا کرتے ہو؟ آپ اپنی پرانی زندگی میں سے نکل کے آپ اپنی نئی زندگی میں جب شروعات اب کرتے ہو تو خداوند کہتا ہے جب تم اپنی پرانی لائف کو چھوڑو گے تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں نئی باتیں بتاؤں گا، کیونکہ پرانی باتیں جو ہیں وہ پوری ہو چکی۔ اس میں اگر تمہیں برکت نہیں ملی تھی، اٹ ڈز ناٹ مین، اگر تمہارے پاس بلیسنگز نہیں تھی، اٹ ڈز ناٹ مین، اگر تم ڈاکٹر کے پاس دھکے کھا چکے تھے، اٹ ڈز ناٹ مین، اگر تم غریبی میں تھے تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب میں تمہیں نئی بات بتانے والا ہوں کہ جب تم میرے ساتھ چلو گے ان نئی باتوں میں، تمہارے پاس پیٹ کا کھائی ہوگا، تمہارے پاس سماج جیسی برکت ہوگی، تمہارے پاس اچھی جابز ہوگی، تمہارے پاس اچھا کاروبار ہوگا، تمہارے پاس اچھا گھر ہوگا، دنیا کی ہر چیز تیرے پاس ہوگی۔ آمین۔ ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں، لیکن خداوند کے جو طلبگار ہیں وہ کسی بھی نعمت کے محتاج نہیں ہوتے۔ لیکن جب پرانی زندگی میں پھنسے رہیں گے تو پھر انسان بہت سی چیزوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اسرائیلی جو ہے نا وہ اپنی پرانی لائف میں پھنسے رہے، ہمارے پاس یہ تھا، وہاں پہ وہ تھا، اور بائبل مقدس آتی ہے ان میں سے بہت سے لوگوں نے طرح طرح کی بدیاں کر دی، گناہ کر دیے، اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس ملک میں نہیں پہنچ پایا جہاں پہ خداوند ان کو لے کر جانا چاہتا تھا۔ بیابان میں سارے لوگ اپنی برائیوں بدیوں کی وجہ سے مارے گئے۔ بائبل مقدس آتی ہے جتنی نئی نسل تھی نا وہ ساری جو ہے وہ ملک کنعان میں داخل ہو پائے، لیکن پرانے لوگوں میں سے جو کڑکڑاتے تھے، اپنی پرانی لائف کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، مصر کے بارے میں، پرانی زندگی کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، ان میں سے کوئی بھی ملک کنعان میں داخل نہیں ہو سکا سوائے صرف یشوا کے اور کالب کے۔ کالب جو تھا وہ یہودا کے قبیلے کا تھا اور یشوا کس کا تھا؟ وہ افرایم کے قبیلے کا تھا۔ تو اگر اسی طرح ہمارے لیے سکھانے والی باتیں ہیں کہ اگر تم پرانی زندگی کے بارے میں سوچتے رہو گے کہ جو خداوند کے ساتھ چلنے سے پہلے اگر سوچتے رہو گے کہ ہاں جب خداوند کے ساتھ میں نہیں چلتا تھا میرے ساتھ ایسا تھا ویسا تھا، اب جب سے میں نے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا ہے اب تو مجھے بہت زیادہ پرکھا جا رہا ہے، مجھے چیک کیا جا رہا ہے، تو آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو وہ بیٹا بناتا ہے، جس کو وہ بیٹی بناتا ہے، اسے وہ چیک بھی کرتا ہے، اسے وہ پرکھتا بھی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو صادق کہنا چاہتے ہو نا کہ میں صادق ہوں، صداقت کا کام کرنے والا، سچائی سے چلنے والا، خداوند کے کلام کام کو پورا کرنے والا، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہ صادق کو چیک کرتا ہے، وہ صادق کو پرکھنے والا خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ خداوند کے ساتھ چل سکتے ہو، ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ آزمائش نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، آپ کو چیک نہیں آئے گی، 100% آئے گی، لیکن جب آپ اس کے ساتھ اڑے رہو گے، کھڑے رہو گے، اور جب کچھ ٹائم کے بعد آپ اپنے آپ کو دیکھو گے تو آپ سوچو گے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کھویا بلکہ میں نے تو سمجھ پایا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ بے دل ہو جاتے ہیں، وہ بے دل ہو جاتے ہیں، خداوند کے ساتھ چلے، ہلکی سی آزمائش ہے، ہلکی سی پریشانی آئے تو بھاگ جاتے ہیں، بہت مشکل رستہ ہے، بہت تنگ دروازہ ہے، ہم اس میں سے داخل نہیں ہو سکتے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ دروازہ تو تنگ ہے لیکن اس میں داخل ہونے والے جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، لیکن جو اس دروازے میں زور لگا کے داخل ہو جاتا ہے نا، آگے جا کے دروازہ اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کھلا ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں تھوڑی سی جب بائبل مقدس نے کہا وہ والے بیج بننا ہے جو اچھی زمین کے اوپر گرے، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا۔ لیکن آج موسٹلی لوگ جو ہیں وہ کون سے بیج بنتے ہیں؟ وہ والے بیج بنتے ہیں ایک جو راہ کے کنارے گرتے ہیں، رام خوشی سنتے تو ہیں لیکن ابلیس آگے کو چرا کر لے جاتا ہے۔ کچھ وہ گرتے ہیں جو پتھریلی زمین کے اوپر گرتے ہیں، کچھ اس طرح کے زیادہ بیج ہیں خداوند کے ساتھ خوشی خوشی چلنا تو شروع کرتے ہیں، لیکن جب ہلکی سی آزمائش آتی ہے، ہلکا سا خداوند چیک کرتا ہے نا، پرکھتا ہے نا،
हल्की सी जब वो छाननी लगाता है ना, आपको छांटता है, आप में से वो चीज़ें बाहर निकालता है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो बहुत से लोग जो हैं वो हाय हाय करके क्या करते हैं, पीछे भाग जाते हैं कि खुदावंद के साथ चलना जो है वो बहुत मुश्किल है। कि उसने कहा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, उसने कहा किसी बात की फिक्र मत करो, बल्कि अपनी सारी फिक्र मुझ पे डालो। मैं तुमसे जब मैं कह चुका हूँ कि जब बब्बर के बच्चे भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे तरफदार बन चुके हो तो मैं तुम्हें किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। लेकिन जब तुम अपनी पुरानी जिंदगी में अटके रहोगे, फंसे रहोगे, तो मैं चाहते हुए भी फिर तुम्हें वहां तक लेकर नहीं जा सकता जिसका वादा, जहां पर मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर यूसुफ खुदावंद ने विजन दिखा दी कि तुझे मैंने चमकता हुआ स्टार बनाना है, लेकिन जब विजन दिखाई गई तो उसके बाद उसके दुख बढ़ गए थे कि कम हुए थे? बढ़ गए थे ना। यदि जैसे सच्चाई के साथ खुदावंद के साथ चलना शुरू किया, उसके बाद उसकी मुसीबतें बढ़ गई, दुख बढ़ गए। लेकिन जब आप पढ़ते हो उसकी स्टोरी को, तो उसने एक भी दफा खुदावंद के साथ गिला उसने नहीं किया, उसने कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन अगर वो उसी पुरानी जिंदगी में सोचता रहता, हाँ ये तो अब मैं विजन खुदावंद के साथ चल रहा हूँ, मैं तो कोई बदी भी नहीं कर रहा, बुराई भी नहीं कर रहा, मैं खुदावंद के साथ ठीक ठीक चल रहा हूँ, मेरे ऊपर इस तरह की आजमाइशें परेशानियां क्यों आ रही हैं? हाँ वो वाली लाइफ अच्छी थी जब अपने बाप के साथ रहता था, बाप सबसे अच्छी खाने वाली चीज़ जो थी वो मुझे देता था। मेरे दूसरे भाइयों को जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहनाता था, लेकिन मुझे उसने 7 रंग का चोगा जो है वो मुझे पहनाया हुआ था। हाँ वो वाली लाइफ अच्छी थी। बाइबल मुकद्दस कहती है वो उनके बारे में सोचता तो था, लेकिन वो खुदावंद से वो गिला नहीं करता था। उसे पता था कि अगर मैं खुदावंद के साथ बना रहूंगा तो डेफिनेटली वो विजन पूरी होगी, लेकिन अगर मैं पुरानी लाइफ के बारे में, पुरानी जिंदगी में अटका रहूंगा, वहां पे जाने की कोशिश करूंगा, तो शायद जो है मैं कभी भी वहां ना पहुंच सकूं जहां पे खुदावंद मुझे लेकर जाना चाहता है। क्योंकि खुदावंद कह चुका है कि पुरानी बातें पूरी हो गई, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नया काम करूंगा। पुरानी बात क्या थी यूसुफ की जिंदगी में कि वो एक आम सा यूसुफ था। वही यूसुफ क्या था, वो एक गुलाम की हालत में, क्या गुलामी की हालत में बेचा गया, वहां पे कैद में रहा, वो सफाइयां भी करता और नौकर की रहा। ये उसकी पुरानी बातें थी। लेकिन जब वो खुदावंद के साथ वफादार रहा, बना रहा, चला रहा, तो खुदावंद ने कहा अब मैं तुम्हारी जिंदगी में नई बातें बनाऊंगा। अब वही यूसुफ जो गुलामी की हालत में था, जो नौकर था, जिसे बेच दिया गया, जिसे नीचे गिराया गया, अब वही यूसुफ सब पुरानी बातों से निकलकर अब मैं उसकी जिंदगी में एक नई बात करूंगा। यही आम सा यूसुफ जो है ये पूरे मिस्र का क्या बन जाएगा, ये पूरे मिस्र का वजीर बन जाएगा, और खुद नहीं बल्कि अपने लोगों को बचाएगा। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जिंदगी के लिए खुदावंद की बहुत बड़ी प्लानिंग है। अब हम सब के लिए बहुत बड़े मंसूबे हैं, और शैतान का क्या काम है कि हम अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोचते रहें, पुरानी जिंदगी के बारे में सोचते रहें कि मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। हाँ खुदावंद मैंने तेरी इबादत नहीं करनी, मैंने चर्च नहीं जाना, जब से मैं चर्च में जा रहा हूँ तो मेरे जो हालात हैं पता नहीं क्यों टाइट हो। खुदावंद चेक कर सकता है। फिर से बता रहा हूँ, तो वो कहते हैं जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में वफादार होगा। अगर मैं आज इसे 1 रुपया दे रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ इसे खाने के लिए, रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे रहा हूँ ना, अगर इसमें वफादार है और हर वक्त की मेरी थैंक्सगिविंग करता रहता है, मेरा शुक्र अदा करता रहता है, हाँ अगर अब मैं इसे बहुत ज़्यादा भी दे दूंगा ना, तो फिर भी ये क्या रहेगा, मेरा शुक्रगुजार ही रहेगा। हालेलुया। सो हमें क्या करना है, हमें अपनी पुरानी लाइफ से बाहर निकलना है, और क्या करना है, हमें उन चीज़ों को अपनी जिंदगी में अलो करना है जो खुदावंद हमारी जिंदगी में करना चाहते हैं। यूसुफ ने उन चीजों को अलो किया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद की जो रूह थी वो उसके साथ रहती थी, खुदावंद उसके साथ होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि उसने अपने दुखों को खत्म करने के लिए, अपनी पुरानी लाइफ को भूलने के लिए उसने किसी तरह का कोई भी गुनाह नहीं किया। इवन उसे मौके बहुत मिले, लेकिन उसने इंसाफ इनकार कर दिया। आज अगर कोई इंसान दुख में हो, परेशानी में हो, तो तब उसके ऊपर देखना है कि वो कौन से रास्ते को चुनता है। क्या वो गुनाह वाले रास्ते को चुनता है, बदी वाले रास्ते को चुनता है, या वो रास्ता चुनता है जहाँ पे खुदावंद उसको लेकर जाना चाहता है। शैतान लाजमी आएगा आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपके ध्यान को हटाने के लिए, आपको पीछे हटाने के लिए, उस कुर्सी से, उस लेवल से जिसके ऊपर खुदावंद आपको लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि खुदावंद ने मुझे क्या दिया, मेरे साथ इस तरह क्यों किया है, हाँ मुझे अब चोरी का मौका मिल रहा है, चलो ठीक है चोरी कर लेनी चाहिए। हाँ मुझे अब यहाँ पे बेईमानी का मौका मिल रहा है, मुझे ये बेईमानी कर देनी चाहिए। हाँ मुझे यहाँ पे झूठ बोल के इतने पैसे मिल रहे हैं, हाँ मुझे अब ले लेनी चाहिए। हाँ मुझे अब हरामकारी का मौका मिल रहा है, मुझे कर लेनी चाहिए।
डैनियल को मौका मिला था, वो ये कह सकता था कि खुदावंद ने मुझे क्या दिया है, मेरे माँ बाप छीन लिए, मुझे यहाँ पे गुलामी की हालत में ले आए, हाँ ठीक है जो खाना लेके आना है वो लेके आओ, मैं खाऊंगा जो बादशाह कहता है। उसने कहा ऐसा मैं कुछ भी खा नहीं सकता जिससे खुदावंद खुदा जो है वो मुझे मना करता है। इट डज नॉट मीन कि मेरी पुरानी जिंदगी में क्या हुआ है, पुरानी बातें जो हैं वो बीत चुकी हैं, अब खुदावंद मेरी जिंदगी में नया काम करना चाहता है। हाँ अब अगर उसके साथ बना रहूंगा तो डेफिनेटली खुदावंद खुदा जो है वो मुझे सेम रहने नहीं देगा। आप सब इस बात को जानते हो, जब डैनियल बना रहा तो डैनियल को खुदावंद ने क्या बना दिया, वहां पे तीसरे दर्जे का सरदार बना दिया। जब आप दुख में हो, परेशानी में हो, शैतान जो है वो अपना अटैक करने के लिए लाजमी आएगा, आपको किसी ना किसी तरह से फंसाने के लिए। लेकिन जब आपको इस बात का पता चल जाए कि मैं खुदावंद की प्लानिंग के नीचे हूँ, मैं इससे पीछे नहीं हट सकता, तो खुदावंद खुदा जो है वो फिर आपको चारों तरफ से ब्लेस करता है। आमीन। जिस तरह उसने डैनियल को किया, जिस तरह उसने यूसुफ को किया, वो आपको भी करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब आप अपनी पुरानी जिंदगी में से बाहर निकलेंगे और आप खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलोगे कि मैंने यीशु मसीह को अपना जान धंधा खुदावंद कबूल कर लिया है, अब मेरा जो चाल चलन है वो गैर कौमों में दुरुस्त होना चाहिए, ताकि खुदावंद खुदा की तारीफ वो करे जब वो मेरे नेक चाल चलन को देखे। लेकिन जब खुदावंद को भी एक्सेप्ट कर लिया और अभी तक अपनी बुरी रविशें, अपनी पुरानी लाइफ को नहीं छोड़ा, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आप फिर खुदावंद से एक साथ तो गिला भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, अगर तुम्हारा पहला यूहन्ना का खत जो है उसका आई थिंक 3 या 4 बाब है, वहां पे लिखा हुआ है, अगर तुम्हारा दिल जो है ना वही तुम्हें मुजरिम ठहराए, तब जब तुम खुदावंद की हज़ूरी में प्रेयर करने जा रहे हो और तुम्हारा दिल तुम्हें मुजरिम ठहरा रहा है कि तुमने ये वाला गुनाह किया था, तुमने ये वाला बुरा काम किया, तुमने ये किया है, तो तुम इस बात को जानते हो कि तुम्हारी जो दुआ है वो कभी भी कबूल नहीं होगी। लेकिन जब तुम्हारा दिल तुम्हें दलेर है, मजबूत है कि हाँ मैं खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चल रहा हूँ, मेरी जिंदगी में कोई बुरी रवश नहीं है, तो फिर आप खुदावंद के सामने क्लेम कर सकते हो कि खुदावंद खुदा मैं तेरे साथ वफादारी के साथ चल रहा हूँ, देख मैं किसी बुरी रवश में नहीं गया, देख ठट्ठाबाजों के साथ मेरा उठना बैठना नहीं है, हरामकारों के साथ मैं चलता रही हूँ, मैंने अपनी मजलिस जो है, मैंने अपनी लगन जो है मैंने तेरे साथ लगाई हुई है, अब तुझे जो है मुझे छुड़ाना पड़ेगा, इस बांझपन से छुड़ाना पड़ेगा, इस बीमारी से छुड़ाना पड़ेगा, अब मुझे इस गरीबी से, इस किराए के घरों से मुझे छुड़ाना पड़ेगा। आमीन। अब तो वो छुड़ाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जब हमारा दिल हमें मुजरिम ठहरा रहा है कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, तो आपको इस बात का भी पता है कि अब अगर मैं प्रेयर करने जाऊंगा तो मेरी प्रेयर जो है वो कभी भी सुनी नहीं जाएगी। लेकिन जब हमारा दिल हमें मुजरिम नहीं ठहराता तो हम दलेर हो जाते हैं, हम मजबूत हो जाते हैं, हमें पता होता है कि अब मैंने खुदावंद के सामने जाना है और उसने मेरी प्रेयर को सुनना ही सुनना है, और वो सुनता भी है। तो इसका वादा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगना इस तरह नहीं कि हम गुनाहों में जिंदगी गुजारना फिर कहें कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा हुआ मांगो तो दिया जाएगा, अपने कलाम को पूरा कर। तो खुदावंद कहेगा मेरे कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि हरामकारी से भाग, हर तरह की नशावर जो चीज़ है उससे भाग, ये भी लिखा हुआ, उससे तो पूरा क्यों नहीं करता? जब तू उससे पूरा करेगा तो फिर मैं भी इस कलाम को पूरा करूंगा। तू मांगेगा तो फिर तू आमीन भी नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं तुझे दे दूंगा। अगर आप ये मांगते हैं कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो खुदावंद तेरे कलाम में लिखा हुआ कि मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, अब मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा? फिर खुदावंद आपसे फिर वही कहेगा कि इसके ऊपर मैं इसको तब पूरा करूंगा जब तू मेरे कलाम के दूसरे हिस्सों को पूरा करेगा। अभी तक तूने झूठ बोलना छोड़ा नहीं, अभी तक तेरे अंदर जो गंदी रविशें हैं वो गई नहीं, बुरी आदतें तेरी गई नहीं, तो फिर से वो गलत लोगों के साथ तेरा मेल मिलाप है, तो फिर तू किस तरह से कह सकता है कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है? तू तभी क्लेम कर सकता है जब तू अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ेगा और तू अपनी नई जिंदगी में आएगा, तो फिर जो नई बातें हैं मैं तेरी जिंदगी में क्या करूंगा, उनको पूरा करूंगा। आमीन, हालेलुया। पुरानी बात ये है ना कि हाँ मैं बहुत बीमार हूँ, डॉक्टर कह रहा है तेरा इलाज नहीं हो सकता, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, महंगी महंगी मेडिसिन खा ली। तो नई बात ये है कि अगर उसके कलाम के ऊपर चलेंगे तो वो कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम बिल्कुल चंगे हो चुके हो, मेरे मार खाने से तुम शिफा पा चुके हो। जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना जान धंधा खुदावंद को कबूल करते हो तो फिर नई बातों को आप अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखते हो। आमीन। तो जब हमने पुरानी जिंदगी छोड़नी नहीं और कहते हैं कि खुदावंद हमारी जिंदगी में नई बातों को भी ज़ाहिर करें, तो ऐसा पॉसिबल है?
अब खुद इस बात को जब घर जाओगे, इस बात को आप सोचना कि हाँ पास्टर जी ने जो खुदावंद ने पास्टर जी के मुंह से जो खुदावंद ने कलाम निकलवाया है, तो हाँ अगर इस बात को मैं क्लेम करता हूँ कि ईमानदार की नस्ल बचाई जाएगी, साधक की नस्ल रिहाई पाएगी, तेरे पूरे खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे खुशखबरी सुनाने से मैं अमीर हो चुका हूँ, और फिर मैं तुझे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात तुझे दिखाऊंगा। कब्र के बच्चे तो भूखे हो सकते हैं, लेकिन मेरे तलबगार किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। अगर मैं इस कलाम के हिस्सों को अपनी ज़िंदगी में पूरा करवाना चाहता हूँ कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि मैं तेरे दुश्मनों के आगे तेरे लिए क्या करूँगा, एक ऐसा दस्तरखान बिछाऊंगा कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया की सारी बरकतें होंगी। अगर आप इन कलाम के हिस्सों को पूरा करना चाहते हैं तो फिर आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मैं जब खुदावंद के सामने ये कलाम के वर्ड्स लेके जाऊंगा तो क्या कहीं मेरा दिल मुझे मुजरिम तो नहीं ठहरा रहा, क्या कहीं मैं पुरानी लाइफ में फंसा तो नहीं हुआ। अगर मैं फंसा हूँ तो मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है ताकि मैं क्या कर सकूँ, अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को पूरा होते हुए देख सकूँ, उन बातों को, उन नई बातों को पूरा होते हुए देख सकूँ जो खुदावंद ने मेरे साथ अपने कलाम के वसीला से वादे किए हुए हैं। हालेलुया। सबको खुदावंद के कलाम की समझ लग रही है। मैं सच बता रहा हूँ कि जब आप पुरानी ज़िंदगी को छोड़ेंगे और खुदावंद के साथ आप एक नई तरीके से चलना शुरू करेंगे, तो वो तो कह रहा है कि मैं दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ कि जो मेरी आवाज़ को सुनता है कि अपनी कौन सी आवाज़ कि अपनी पुरानी ज़िंदगी से बाहर आ जा और नई बातें मैं तुम्हारी ज़िंदगी में करने जा रहा हूँ। तो जब आप नई बातों को सुनना चाहते हो तो आपको पुरानी ज़िंदगी में से बाहर आना है। तो कहता है मैं तेरे साथ आऊँगा भी, दरवाज़ा जब तू खोलेगा फिर मैं खाना भी खाऊँगा और तेरे ऊपर भेद की बातें भी खोलूँगा, और उन्हीं भेद की बातों को वसीला से तू क्या करेगा, तू बरकत पाएगा। आमीन, हालेलुया। उस वर्ष को हम फिर से पढ़ेंगे, यशायाह नबी का सहीफा उसका बाब नंबर 42 और उसकी आयत नंबर 9। देखो पुरानी बातें पूरी हो गई और मैं नई बातें बताता हूँ, इससे बेशतर के वाक़याओं में तुमसे बयान करता हूँ। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। अपने सरों को झुकाएंगे और आज के कलाम के लिए हम प्रेयर करेंगे जो खुदावंद ने अपनी मर्जी के मुताबिक अपने पाक रूह को यहाँ पे भेजा और अपने खादम के वसीला से उसने हम सब से कलाम किया। और हमारा ईमान है कि आज इस कलाम के वसीला से हम बरकत पा चुके हैं और हम अपनी पुरानी ज़िंदगी से बाहर आएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। गालिब का स्मरी बाप, लश्करों के खुदा, बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे मीठे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आज जो कलाम का बीज हमारी जिंदगी में बोया गया है वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए, ताकि हम पुरानी जिंदगी में से निकले, पुरानी चीज़ों को ना सोचें बल्कि उन चीज़ों के बारे में बाप हम खुदा मेहनत करें, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए हम तेरे साथ चलें और तुझ में बढ़े, ताकि खुदावंद उस ठहराई हुई कुर्सी तक हम पहुँच सकें जो तूने हम सब के लिए ठहराई हुई है। हम तेरा शुक्र, हम तेरे नाम की तारीफ, हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं आज के कलाम के लिए खुदावंद कि हम सबको खुदावंद इस कलाम के वसीला से तूने ब्लेस किया है, इसी के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम खुदावंद की